انڈیا میں آج پورے دیش میں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں. وجہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی غلامی آئی تھی، ہم غلام بنے تھے، دیش غلام بنا تھا. اگر دیش غلام بنا تھا تو کیوں بنا تھا، کس نے ہمیں غلام بنایا تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دیش ایک زمانے میں ہمارا تھا، اس دیش میں حکومت ہماری چل رہی تھی، مگر ایک وقت آیا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی. باہر سے آنے والے لوگ اس دیش پر حکومت کرنے لگے تھے، جس کے تابع ہم بن گئے تھے، جن کی غلامی کی زنجیر ہمارے پاؤں میں لگ گئی تھی. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ ڈھیر سارے تھے، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. میں صرف انگریز کی طرف جاؤں گا جن سے ہمارا پالا پڑا تھا. یہ انگریز، اے بیٹا خاموش خاموش، دھیان سے سنے. 1583 یا 84 عیسوی میں ادر کنٹری سے، انگلستان کی طرف سے انگریز ہمارے دیش میں آئے. شروع میں ان کے قدم نہیں جمے، مضبوط نہیں ہوئے، مگر بادشاہ جہانگیر جو کہ ہندوستان کا ایک مسلم بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں 1613 عیسوی میں انہیں سورت میں تھوڑی سی جگہ ملی چھوٹی سی کمپنی کھولنے کے لیے. اسی سے ان کو موقع ملنے لگا، مگر پھر بھی وہ مضبوط نہیں ہوئے تھے، ان کے قدم یہاں نہیں جمے تھے. مگر بادشاہ شاہ جہاں، جس نے لال قلعہ اور کیا کہتے ہیں تاج محل وغیرہ بنایا، اس کا جب زمانہ آیا، اس کی بیٹی جہاں آرا بیگم بیمار پڑتی ہے اور دربار کے سارے ڈاکٹرز ان کا علاج کرنے سے ناکام ہو جاتے ہیں، علاج میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ سورت میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر باٹن، جو کہ انگریزی ڈاکٹر تھا. انہیں بلایا گیا، بادشاہ کی بیٹی بیمار، آپ تشریف لائیں، علاج کریں. آیا، علاج کیے، بیگم جہاں بیگم ٹھیک ہو گئی. اب کیا تھا، بادشاہ خوش، بیٹی ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر کے علاج سے. ان پر انعامات و اکرامات کی بارشیں ہوئی. ان کے ساتھ ساتھ انگریز لوگوں کو بھی چھوٹ دے دی گئی، آپ لوگ انڈیا میں رہیں، بڑے کام کے ہیں. چھوٹ ملی، انہوں نے پر پھیلا دیے. مقصد تو ان کا غلط تھا، چاروں طرف پھیل گئے، بنگال میں بھی پہنچ گئے، بڑی بڑی کوٹھیاں انہوں نے تجارت کی کھول دی. اب آہستہ آہستہ یہ ہندوستانیوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرنے لگے، ہندوستانیوں پر دھوس جمانے لگے، انہیں دبانے اور کچلنے کی کوشش بھی کرنے لگے. ہندوستان کے لوگوں نے سمجھا، دیش کے عقل مندوں نے سمجھا، اچھا یہ ادر کنٹری سے اگر ہم پر دوست جما رہے ہیں، ہم پر سینہ زوری کر رہے ہیں، انہیں دیش سے نکالنا پڑے گا، انہیں دیش سے نکالنا پڑے گا. مگر آسان نہیں تھا انہیں دیش سے نکالنا، اس لیے کہ ان کے اندر اتنی طاقت بھی آ گئی تھی کہ وہ حکومت سے ٹکر بھی لے سکتے تھے. مگر دیش کے پہلوان کھڑے ہوئے. بنگال کی سرزمین سے جناب سراج الدولہ صاحب میدان کارزار کو گرم کرنے کے لیے اور انگریزوں کو دیش سے بھگانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میدان جہاد میں کود پڑے. وہ لوگ بھی آگے، مگر افسوس افسوس، کیا بتائیں، مجھے اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا، میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. سراج الدولہ کا پھوپھا، جنہیں میر جعفر کہتے ہیں اتہاس کی کتابوں میں، انگریز کا شکاری کتا بنا ان کی جھولیاں ڈھونے کے لیے. انگریزوں کے ہاتھ بک گئے،
सिराज उद दौला का भांडा फोड़ दिया कि ऐसे ऐसे अगर हमला करेंगे सिराज उद दौला हार जाएगा, जीत आपकी हो जाएगी। 22 जून 1757 ईस्वी से 1-2 दिन पहले मुकाबला के लिए अंग्रेज आ जाते हैं, यानी 1757 ईस्वी में मुकाबला चालू होता है। मीर जाफर ने तो भांडा फोड़ रखा था, मुकाबला चालू हुआ, सिराज उद दौला की हार होती है। 22 जून 1757 ईस्वी में बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, सिराज उद दौला मैदान जिहाद में शहीद हो जाते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए नंबर 1 पर मुसलमान सिराज उद दौला बंगाल की सरजमीन से, दूसरे नंबर पे मैसूर की सरजमीन से टीपू सुल्तान शहीद जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्हें धूल चटाने के लिए मैदान में तशरीफ लाए। टीपू सुल्तान शहीद की धाक अंग्रेजों पर बैठी हुई थी। मुख्तसर ये है कि अंग्रेजी औरतें टीपू सुल्तान के नाम पर अपने बच्चों को खामोश करती थी, बेटा खामोश वरना टीपू सुल्तान आ जाएगा। ये बादशाह, ये बहादुर, ये आलिम दीन भी सिराज उद दौला की तरह हो गए। इनके वजीर मीर कासिम गद्दार बना, अंग्रेज का सिपाही बन गया, अंग्रेज का शिकारी कुत्ता बन गया। इनका वजीर मीर सादिक, मीर कासिम दोनों, और इसी तरह से दूसरे वज़रा भी अंग्रेज के हाथों बिक गए और अंग्रेज के सामने टीपू सुल्तान का भांडा फोड़ दिया कि इधर से हमला करेंगे, किला पर आपका कब्जा हो जाएगा। अचानक 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज कमांडर जनरल हारिस टीपू सुल्तान के किला पर हमला करता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नाश्ता कर रहे थे, सुबह के वक्त अचानक हमला होता है, किला पर कब्जा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान देखते हैं, अच्छा अंग्रेजी फौज मुझ पर हमला कर रहे हैं। अपने लोगों को लेकर, वफादारों को लेकर के उनसे भिड़ गए, लड़ने लगे। फोर्स के अलावा टीपू सुल्तान के साथ हिंदू बहुत सी औरतें थी, मुस्लिम औरतें थी, बड़े बड़े उलमा इकराम थे, लड़ने लगे, मगर टीपू सुल्तान चारों तरफ से घिर चुके थे। मुख्तसर ये है कि वजीरों ने साथ छोड़ा मैदान में, उनका जो खास खादिम था राजा खान, उसने भी साथ छोड़ दिया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सुबह से लड़ते लड़ते शाम तक लड़ते रहे। शाम के वक्त एक गोली दिल पे लगती है, जिसकी वजह से आप गिर पड़ते हैं। अंग्रेज लोग आपको पकड़ने के लिए, आपके साथ बदमाशी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी हालत में टीपू सुल्तान शहीद खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं, कई दुश्मन को जहन्नम भेज देते हैं, फिर एक गोली कनपट्टी में लगती है और हमेशा के लिए शहीद हो जाते हैं। ये थे टीपू सुल्तान शहीद, जो देश के लिए लड़े थे। दूसरे नंबर पे आपकी लाश के पास उसके बाद अंग्रेजी कमांडर जनरल हारिस आता है और खुशियां मनाता है, आज से देश हमारा है, आज से देश हमारा हो गया, है कि नहीं? इससे पहले कहने की हिम्मत नहीं थी। तो दूसरे नंबर पे अंग्रेजों से लड़ने वाले, अंग्रेजों को धूल चटाने वाले टीपू सुल्तान शहीद थे। उसके बाद उलमा इकराम के कान खड़े हो गए, अरे बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, मैसूर की सरजमीन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अब इंडिया जाने लगा, अब इंडिया अंग्रेजों के हाथ जाने लगा। उलमा इकराम चारों तरफ से कान खड़े कर लिए। 1803 ईस्वी के बाद उलमा इकराम का फतवा आने लगा, देश दारुल हर्ब बन चुका है, दारुल हर्ब बन चुका है, यानी ये देश अब अपनों के हाथ से, बताया ना मुसलमानों का देश था, अपनों के हाथ से गैरों यानी अंग्रेजों के हाथ में आने लगा है, अंग्रेजों के हाथ चला गया है। इसलिए अपने देश को बचाना,
अपने देश को अंग्रेजों से बचाना जरूरी है। लड़ के उनको हरा करके फिर अपना देश हासिल करना होगा। देखिए, एक पॉइंट की बात, देश हमारा था, गैरों के हाथ जाने लगा, सबसे ज्यादा दौड़ धूप कौन करेगा, सबसे ज्यादा कोशिश कौन करेगा? मिसाल के तौर पर एक कट्ठा जमीन कोई आपकी हड़पने लगा तो सबसे ज्यादा आप कोशिश करेंगे उस जमीन को बचाने के लिए या हम करेंगे? जाहिर है भाई, आप कोशिश करेंगे। देश मुसलमान का था, देश को बचाने के लिए सबसे ज्यादा कौन कोशिश करेंगे? किनको कोशिश करनी पड़ेगी? मुसलमानों को। इस वजह से मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी ने कहा देश दारुल हर्ब बन चुका है। इनका फतवा आने के बाद फिर दीगर उलमा इकराम के फतवे आने लगे। जैसे शाह इस्माइल शहीद ने भी देश को दारुल हर्ब करार दिया, मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी ने, इसी तरह से दीगर उलमा इकराम ने। इस तरह से चारों तरफ उलमा इकराम देश में फैल गए, जिन्हें हम और आप वहाबी तहरीक के नाम से जानते हैं। इनका जाल पूरे देश में फैल गया, इन्होंने अपना जाल पूरे इंडिया में बिछा दिया। ये दावत तबलीग का भी काम करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी भी करते थे। इसलिए अंग्रेज इस तहरीक से सबसे ज्यादा डरे हुए थे। इस वजह से अब्दुल वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, ये क़यामुद्दीन अहमद साहब की एक किताब है, इसका तर्जमा उर्दू में आ चुका है, जिसका तर्जमा करने वाले मोहम्मद मुस्लिम अजीम आबादी ने उर्दू में तर्जमा किया है। इसी तरह से W.W. हेंटल की एक किताब है इंडियंस मुस्लिम्स, इसका तर्जमा डॉक्टर सादिक हुसैन ने उर्दू में कर चुका है। इसको पढ़ेंगे मालूम होगा कि वहाबी तहरीक में काम करने वाले, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी ठान ली थी कि इन्हें देश से भगाना है, इसी तरह से उनका एक मिशन ये भी था, शिर्क को देश से खत्म करना है, दावत तबलीग का काम करना है। इस तहरीक में काम करने वाले से सबसे ज्यादा अंग्रेज खाइफ थे, डरे हुए थे। इसलिए जब इन्हें पकड़ते थे, खतरनाक और भयानक, रूह को कपा देने वाली, तड़पा देने वाली सजा दिया करते थे। मिसाल के तौर पर W.W. हेंटल अपनी किताब इंडियंस मुस्लिम में लिखते हैं। इसी तरह से क़यामुद्दीन अहमद साहब अपनी किताब वहाबी मूवमेंट इन इंडिया में लिखते हैं कि जब इन लोगों को पकड़ते थे तो बदन में सुई चुभोते थे, सुई चुभोते थे। इसी तरह से नीचे से ऊपर लटका करके नीचे से आग लगा दिया करते थे। इसी तरह से चिमटे से नाखून उतार लिया करते थे। अल्लाहु अकबर, इस देश के लिए मुसलमानों ने कितनी तकलीफें झेली हैं। इसके बाद आ जाइए 1857 में, 2 मिनट के अंदर 1857 ईस्वी में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग हो रही थी। इस जंग को चलाने वाले बहादुर शाह जफर थे। मुसलमान वहाबी तहरीक में काम करने वाले सारे उलमा मुसलमान, और 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कहते हैं, आंदोलन चलाने वाले जनाब बहादुर शाह जफर थे, जो कि मुसलमान थे। इनकी पहली टक्कर हुई अंग्रेजी कमांडर निकोलस से। मालूम होना चाहिए 1857 में पूरे इंडिया में जंग हो रही थी। कई मुस्लिम कमांडर थे, कई हिंदू कमांडर थे। एक दो के बारे में बता करके मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। निकोलस से लड़ाई हुई, निकोलस मारा गया, बहादुर शाह जफर की जीत हुई। दूसरा अंग्रेजी कमांडर हडसन आया, इनसे भी लड़ाई हुई, बहादुर शाह जफर की हार हो जाती है, अरेस्ट हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, इन पर उसके बाद तकलीफ की बौछारें और बारिशें होने लगी। एक मुसीबत बयान करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बहादुर शाह जफर को भूख लगी। अंग्रेजों ने कहा खाएंगे बादशाह जी? हाँ खाएंगे। अच्छा ठीक है, खाना लेके आते हैं। खाने में उनकी औलाद, उनके बेटों के सर काट करके बड़ी प्लेट में रख करके चादर से छुपा करके दिए, खाइए। खोला गया, देखा कि बेटों के सर है। कहा बहादुर बाप के बहादुर बेटे अपने वालिद के सामने ऐसे ही आते हैं, रोए धोए नहीं। तो इस तरह से
1857 میں مسلمانوں نے دیش کے لیے لڑا. لکھنؤ میں بیگم حضرت محل اس وقت جہاں انگریزی کمانڈر کیمبل سے ٹکرائی تھی، وہی کیمبل کیا کہتے ہیں بریلی پہنچا، خان بہادر خان، اور اسی طرح سے ڈھیروں مسلمان کمانڈر تھے جو انگریزوں سے لڑے تھے. 1857 کے بارے میں تمام تاریخی کتابوں میں آپ دیکھیے جو ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، آپ کو ملے گا میرٹھ سے لے کر کے دہلی کے چاندنی چوک تک سڑک کے دونوں کنارے جتنے بھی درخت تھے، سارے درختوں پر مسلم علماء کے سر لٹکائے گئے تھے، پھانسی دی گئی تھی. ایک ہندو پنڈت پنڈت میوا گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین کے صفحہ نمبر 230 پہ لکھتے ہیں کہ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کو 5,55,000 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، جن میں 55,000 علماء کرام موجود تھے. ایک سوال بھائی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور بعض بھولے بھالے مسلمان بہک جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں نے دیش کے لیے اتنا زیادہ کام کیا، ان لوگوں کی مورتیاں کہاں؟ جہاں دیکھتے ہیں مہاتما گاندھی کی مورتی، کسی سڑک پہ دیکھتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مورتی، ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتی، اسی طرح سے پنڈت جواہر لال نہرو کی مورتی، اسی طرح سے اور دیگر لوگوں کی مورتی. ایک بھی مسلمان کی مورتی نظر نہیں آتی کسی سڑک پہ. اللہ کے بندو، اسلام مورتی والا مذہب نہیں ہے. اسلام مورتی کی پوجا پاٹ نہیں کرتا. اسلام مورتی بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتا. اگر اسلام میں مورتی بنانے کی اجازت ہوتی تو محمد الرسول اللہ کی مورتی ہوتی، ابوبکر صدیق کی مورتی ہوتی، حضرت عمر فاروق کی مورتی ہوتی، عثمان غنی کی مورتی ہوتی، حضرت علی کی مورتی ہوتی، تمام انبیاء اکرام کی مورتی ہوتی، تمام صحابہ اکرام کی مورتی ہوتی. دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے مسلمان کی مورتیاں اس لیے نہیں ہیں، وہ مسلمان تھے، علماء اکرام تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے لیے انگریزوں سے لڑے تھے، مورتی بنانے کے لیے نہیں. اگر ان مجاہدین کی مورتی بنانا مقصد ہوتا اور مورتی بنائی جائیں، ہندوستان کی اکثر سڑکیں مسلمانوں کی مورتیوں سے بھر جائیں گی، ہر جگہ مسلمانوں کی مورتی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے یہ دیش کے لیے لڑے تھے. مختصر بات، صرف کہا جاتا ہے اس دیش کو مہاتما گاندھی نے اکیلا آزاد کیا، دیش کے بابو، اس لیے دیش پتا کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مہاتما گاندھی کی میں عزت کرتا ہوں، ہم سب کو عزت کرنی چاہیے، انہوں نے کافی محنت کی ہے، اس لیے محنت کی قدر ہونی چاہیے. مگر یہ کہنا کہ صرف اور صرف مہاتما گاندھی نے دیش کو آزاد کیا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی دیگر قربانیوں کی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی قربانیوں کو جھٹلانا ہوگا اور ان کی توہین کرنی ہوگی. اس لیے کہ 1857 میں کافی ہندو مسلمان تھے، جیسے کانپور سے تاتیا ٹوپے اور نانا صاحب پیشوا نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا. بہار سے بابو کنور سنگھ نے انگریزی کمانڈر ولیم ٹیلر سے ٹکرایا تھا اور انہیں دھول چٹا دی تھی. آپ ان قربانیوں کو کیا کریں گے؟ جھٹلا دیں گے؟ نہیں، سب کی ہے، مگر مسلمان سے پہلے انڈیا کو آزاد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. مسلمان 1757 عیسوی سے انگریزوں سے ٹکرانے لگے، اور مہاتما گاندھی جی 19 اپریل 1918 عیسوی سے چمپارن سے انگریزوں بھارت چھوڑو والا آندولن کیا. مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں پیدا ہوا. مہاتما گاندھی کے پیدا ہونے کے 49 سال بعد مہاتما گاندھی نے اپنا آندولن چھوڑا، اور مہاتما گاندھی سے پہلے 161 سال پہلے مسلمان انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں کو بھگانے والا آندولن چھیڑ چکے تھے. تو یہ کہنا کہ صرف مہاتما گاندھی نے دیش کو آزاد کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے قربانی دی،
قربانی پیش کی، ہمیں ان کی قربانی کی قدر کرنی چاہیے، مگر ان کی قدر اتنی زیادہ نہ بڑھائی جائے کہ دوسرے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی قربانی کو آپ مٹی میں ملا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیش کے اتہاس کو صحیح طریقے سے بتانے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع